बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन ज़मूग सर टॉपिक थे एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर प्रीवियस क्लासेस की मां रेस्पिरेशन शुरू करो बाकी मुंगा एरोबिक रेस्पिरेशन वेलो और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पाती हो वीडियो लेट शो बागी माजिरत को मां ओडू अगर जिन मसरूफियात व बिना बनी वीडियो लेट की जिन बागी माजिरत को इंशाल्लाह पर नई वीडियो की मुंगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर डिटेल बानी वायु दैट इज यार अहम टॉपिक थे एमसीक्यूज पर लिहाज सर और द एग्जाम पर लिहाज सर अहम दे तो जो और तो को नोटे पासान है इंशाल्लाह इस देखो राजूस एनएरोबिक रेस्पिरेशन था एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सदे हागर रेस्पिरेशन चिदा आगा द ऑक्सीजन न बगैर कीगी विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन बस पदी किससे कीगी पदी आगा के बजम सरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन बके दो खुदा ऑक्सीजन सरा सरा बके दो यदि ऑक्सीजन सरा सरा बके दो तो दागिब कंप्लीट ऑक्सीडेशन वशो कंप्लीट ब्रेकडाउन वशो और पदी की सोशी पदी की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड वशो सो राजूस द डेफिनेशन ला जी डेफिनेशन में गइस देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड या कथा सुधी सी दिखे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ glucose molecule both are same okay in the absence of oxygen और ये ऑक्सीजन के बगैर होता है जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ साथ होता है और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर होता है अजुबर यखबल पख्तो लैंग्वेज की बोल इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब द पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन वशी को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वशी या द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन वशी को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वशी और पाकी जम से लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी सची रिलीज यदि तमुंगा एरोबिक रेस्पिरेशन वेलेशु सोर्त वेलेशु एरोबिक सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन दी तमुंगा वेलेशु वस द दी जम से दो टाइप्स थी सो टाइप्स थी दो टाइप्स थे एमसीक्यूज बलिया सर तास दिस ह्यूमर लेशी चेहरा जम से दी सोना टाइप्स थी नो टू बप की तासु गोरई और आगे तबा टेक मार्क हो गई नो दो टाइप्स थी वही यो तो मुंगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और बल तमुंगा वेलेशु अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ची कमरे दीदा नुम न जाहिरी की चीज दी एंड प्रोडक्ट जुड़ेगी तो आगे की जमुसा लैक्टेट जुड़ेगी या लैक्टिक एसिड जुड़ेगी नो ददी पर बिना बनी दीते लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वेले दा जमुसरा बैक्टीरिया पे ग्रुप की और बैक्टीरिया ग्रुप नुम तमुंगा सोलेशु लैक्टोबैसिलस सोलेशु सो तो जे पे बैक्टीरिया की आगा बैक्टीरिया नुम दे लैक्टोबैसिलस नो द एमसीक्यूज बेस पर लिहाज सर दा हम जा सर याद साथी असली चीज व्यवस्था सो न यीर्ष और यीर्ष नु बता तो मुश्किल है जोश नु लेक बैक्टीरिया नुम सरे लैक्टोबैसिलस सरे लैक्टोबैसिलस दर दी पर मौजूद है की पर दी बैक्टीरिया की समूह सरे एंजाइम यो डिजत इंपॉर्टेंट एंजाइम ची दा रिएक्शन पर दी बनी मखतजी प्रोसेस कीगी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दा एंजाइम पर दी बैक्टीरिया की और दा बैक्टीरिया नुम सरे लैक्टोबैसिलस फिर सो मुंबा मख की वेला मुंबा दावी रुकना शेरा कले मुसा ग्लाइकोलिसिस कीगी और दागी एंड प्रोडक्ट से जुड़ेगी आगाज मुसरा पायरुवेट जुड़ेगी तो जिकला ग्लाइकोलिसिस कीगी ग्लाइकोलिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल नो दा ग्लाइकोलिसिस मुसा कॉमन प्रोसेस दे द एनएरोबिक और द एरोबिक जैसा शे द एनएरोबिक और द एरोबिक दा बदी दोनों की दा मुसा यो यूनिवर्सल प्रोसेस दे चिदा पर एनएरोबिक की हम कीगी और एरोबिक हम कीगी दैट मींस दा मुसा द एरोबिक और एनएरोबिक स्टार्टेड पॉइंट है सशे ग्लाइकोलिसिस कुछ ग्लाइकोलिसिस जमुसा टू पायरुवेट मॉलिक्यूल जुड़शी कचरती दी पायरुवेट ता जमुसा कंडीशन फेवरेबल है मतलब दरे कंडीशन एरोबिक कंडीशन नुदा जमुसा जी मखिता बिया जमुसा क्रेप साइकिल की और मतलब द एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टार्ट की ओके चिकले कंडीशन मतलब दरे सूटेबल नहीं एन एरोबिक कंडीशन दी तरह शी नुदा बिया जमुसा बिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बस स्टार्ट कीगी
او الکوهولیک فرمنټیشن به زموږ سره سکی سٹارټ کیږي. نو دا زموږ سره مګلایکالیسس کې چې کله انډ پروډکټ زموږ سره 2 پایروویټ مالیکول جوړ شي نو دلته زموږ سره 2 ATP مالیکول او 2 NADH دا به کې زموږ سره جوړیږي. نت ګین چې کومه 2 NADH زموږ سره کوانزایم دی او دا زموږ سره دلته انرژي ریچ کمپاوند دی سره انرژي ریچ کمپاوند دی او دا زموږ سره ډایرکټ 2 ATP مالیکول په دې پروسس کې جوړیږي. چې کله دا پروسس لیکټیک اسید فرمنټیشن او الکوهولیک فرمنټیشن مونږه د دې ګلایکالیسس سره یو ځای کو نو مونږ به دا وایو چې دا ATP پروډکشن کوي. خو چې کله دا دوه مونږ د دې سره یو ځای نه کوو نو دیټ مین چې په دې کې زموږ سره ATP زه وایم دا تاسو ته چې ATP پروډکشن دلته نه کیږي. په بوک کې لیکل 2 ATP زموږ سره جوړیږي خو 2 ATP دلته الګ جوړیږي. ذهن کې به دا یاد ساتئ ګوره چې دا د ګلایکالیسس سره مونږ یو ځای کو جوړ کو نو الګ به زموږ سره لیکټیک اسید فرمنټیشن او الکوهولیک فرمنټیشن به 2 ATP مالیکول جوړي. کله دا دې نه مونږ جدا کو نو دلته زموږ سره تاسو وګورئ په دې ځکه کم از کم پایروویټ لیکټیټ کنورټ شوی دی ریډکشن دی شوی دی پایروویټ ریډکشن شوی لیکټیټ ته دلته ATP تاسو وګورئ نشته دلته ATP تاسو وګورئ دلته نشته دوه سټیپ کې زموږ سره الکوهولیک فرمنټیشن کیږي. خو دا به دې زموږ یو دې سره به جوړ کوو نو الګ به مونږ ګورو چې را زموږ سره 2 ATP مالیکول جوړي. بل په لیکټیک اسید فرمنټیشن کې په الکوهولیک فرمنټیشن کې زموږ سره ټولنه اهم NAD+ دا زموږ سره کوانزایم دی او دا اکسیډایز فارم دی د NADH دا جوړ شي او دا دومره اهم دغه رسوته کوانزایم دی چې دا زی او ال د ګلایکالیسس پروسس رن کوي. که فور ایگزامپل دا نه جوړی دی نو بیا به زموږ سره که فور ایگزامپل دا نه جوړی دی او انیروبیک ریسپایریشن نه کېدی نو زموږ سره بیا د ګلایکالیسس نه رن کېدی او بیا زموږ سره ایروبیک ریسپایریشن به سټاپ کېدی نو مسلې به ډېرې زیاتې جوړېدې. نو دغه شانتې د NAD+ امپورټنس دا دی چې دا زموږ سره ګلایکالیسس پروسس دا رن کوي او ګلایکالیسس پروسس زموږ سره سټارټینګ پوینټ دی د انیروبیک او د ایروبیک. نو راځو اوس لیکټیک اسید فرمنټیشن دا یو څو خبرې مخکې د ډېر زیات ضروري. پایروویټ زموږ سره د ګلایکالیسس یا د ګلوکوز ان پروډکټ دی او دا 3 کاربن کمپاوند دی سره 3 کاربن کمپاوند دی CH3COCOOH دا زموږ سره دی فارموله ده. کله چې زموږ سره دا لیکټیټ ته کنورټ کیږي یا لیکټیک اسید ته کنورټ کیږي نو څه وشي یو بیکټیریا په پریزنس کې پیدا کیږي د بیکټیریا په موجودګۍ کې پیدا کیږي. پای کې زموږ سره یو انزایم دی لیکټیټ ډي هایډروجینیز دا څه کوي دا د پایروویټ لیکټیټ ته کنورټ کیږي. چې کله لیکټیټ ته کنورټ کیږي دیٹ مین چې پایروویټ د څه شو ریډکشن وشو پایروویټ وشو ستا لیکټیټ ته لیکټیک اسید ته خو دا ریډکشن د لیکټیټ ډي هایډروجینیز انزایم په مدد سره وشو او دا انزایم زموږ سره په لیکټوبیسیلس کې دی. دا لیکټوبیسیلس زموږ سره بیکټیریا ده خو دا چې کله ریډکشن کیږي نو NADH2 دا زموږ سره کوانزایم دی. نو چې کوانزایم دی مونږ دا ویل شو چې انزایم د کوانزایم نه بغیر هیڅ نه دی. نو دا دینه هایډروجن سوشي هایډروجن لیکټیټ دا لیکټیټ تیوالي مطلب دا چې د پایروویټ تیوالي او دا پایروویټ لیکټیټ ته کنورټ شي او NAD+ دا زموږ سره سوشي دا جوړ شي نو اوس ګوره دې کې زموږ سره په 2 هایډروجن سیوا راشي په پایروویټ کې 2 هایډروجن سیوا راشي نو دې پایروویټ اکسیډیشن وشو reduction وشو. نو چې کله reduction کیږي reduction mean addition of hydrogen is called reduction. نو سو لیکټیټ کې استاد ګوره C3H6 دلته موږ سره H4 دی دلته سری H6 دی نو 2 هایډروجن دی NADH2 نه واغسته. چې کله 2 هایډروجن H2 نه واغسته دی پایروویټ reduction وشو کنورټ شو reduction موږ کنورټ شو مطلب د هایډروجن وسره اډ شو نو څه شو لیکټیټ یا لیکټیک اسید جوړ شو. نو دا څه شو C3H6O3 او little amount of ATP ورسره جوړ شو. خو کله چې لیکټیک اسید فرمنټیشن مونږه د ګلایکالیس سره پیوست کړو البا ATP پروډکشن دلته وشي. دیٹ مین چې زموږ سره دلته little amount of ATP پروډکشن وشو. دا زموږ سره په کم ځګونو کې کیږي په مسل سل کې کیږي
زموږ مسلسل هیومن کې کیږي. نو هیومن کې زموږ او کورونري آرټري بلاکیج چې کله وشي دا په هغه ځای کې کیږي. اوس په مسلسل کې چې کله موږ انټنس ایکسرسایز وکړو مسلسل کې خو زموږ سره ایروبیک ریسپایریشن هم کیږي ځکه چې ایروبیک ریسپایریشن زموږ سره په باډي کې کیږي کنه چې په کوم ځایونو کې د ایکسرسایز ته ډیر زیات وکړو التي اکسیجن ډیپلیشن وشي مطلب اکسیجن کمی وشي نو التي بیا زموږ سره څه وشي التي بیا زموږ سره ان ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ کیږي ځکه چې مطلب دا د سیل د لپاره خو اکسیجن اي ټي پی ضرورت دی چې اي ټي پی په ډیر مقدار کې ملاو نشي نو په لږ کې خو ملاویږي نو خامخا به ملاویږي مطلب دا کې لږ یو کډیر خو کم از کم د سیل د لپاره د سیل د اکټیویټي لپاره کم از کم اي ټي پی پکار ده نو التي بیا څه وږي د سیل ته د انرژي ضرورت دی چې انرژي ضرورت دی دلته ته اکسیجن نه ملاویږي ځکه چې هارت به دومره کویک مطلب دا چې التي زموږ سره دغه ونه رسي د اکسیجن ونه رسي چې نو التي بیا اکسیجن کمی راشي نو څه شي التي زموږ سره ان ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ شي دیٹ مین چې التي اي ټي پی جوړ شي بس مسلسل وای شو بیا چې کله لیکټیټ پروډکشن التي وشي نو لیکټیټ از مین دا موږ چې بای پروډکټ ته ضرورت نشته خو څو کې التي بیا زموږ سره لیکټیټ مطلب دا اکومولیشن وشي لیکټیټ زموږ سره په نیچر کې د دې دغه تاسو وګورئ دا زموږ سره پین پول لینو پین مونږ راغی چې سړی ډېر زیات ایکسرسایز وکړي نو پتاي مسل زموږ سره دغه ټرایسپ بایسپ مسل په دې باندې بیا درد دي نو دوه درې ورځې درد بیا تقریبا اتوماتیکلی به انسان خشي نو دا پین چې راځي نو دا د لیکټیټ وجه نه راځي دا شنه کورونري آرټري دا دسی آرټري چې دا زموږ سره د هارت مسل بلډ ورکوي نو التي چې د بلاکیج وشي نو چې بلاکیج وشي نو مطلب دا التي بلډ سپلای نه کیږي دیٹ مین چې اکسیجن سپلای التي نه کیږي نو التي د اي ټي پی ضرورت نو التي بیا ان ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ شي نو چې ان ایروبیک ریسپایریشن سٹارټ شي نو التي اي ټي پی پروډکشن وشي چې اي ټي پی پروډکشن وشي نو په ریزلټ کې لیکټیک اسید فرمنټیشن په مدد سره لیکټیټ جوړ شي لیکټیک اسید جوړ شي نو دلته څه شي مطلب دا دی چې زموږ سره څه شي التي بیا زموږ سره پین ورکوي نو الله تعالی د دې پین الله تعالی مسلمانانو موږ ټول وساتي چې ډېر سیویر پین دا د لیکټیټ په وجه باندې دا پین بیا التي زموږ سره جوړیږي نو دا زموږ سره یو دویم دا خبره شو بل زموږ سره په ډېری پروډکټ کې تاسو وینئ دا زموږ سره چې کله دا ملک مونږ د ماستو ته کنورټ کوو نو دا زموږ سره د لیکټیک اسید فرمنټیشن په پروسس باندې کیږي او د بیکټیریا په مدد باندې کیږي نو زموږ سره چې دا ماسته جوړیږي دا زموږ سره لیکټیک اسید فرمنټیشن دی دا شان د چیز پنیر جوړیږي دا زموږ سره لیکټیک اسید فرمنټیشن دی نو د دې اکونومیکلی او ډېری لایف کې ډېر زیات خخه مطلب دا چې پروډکټس دي فرمنټډ چې کوم پروډکټس دي او دا د په وجه باندې جوړیږي نو اکونومیکلی د ډېر زیات امپورټنس دی نو یو بل ویډیو د ډیټیل به ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو ته د امپورټنس مبارک خبر ورکړم دویم نمبر अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मीन मतलब ये है कि इसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाता है मतलब एथेनॉल बन जाता है एथेनॉल एक टाइप है किसका अल्कोहल का نو زموږ سره الکوهول د جوړ شنو فرست دا زموږ سره په دوه سټیپ کې کیږي او دا خاص کر په ییست کې کیږي او دا ییست نوم سره سیکرومایسیس سرویسی دا ځان سره یاد ساتئ چې امسیکیوز راشي تاسو به کې بیا ځان سره فوټ کولای شي فرست سټیپ کې څه شي پایروویټ د جوړ شوی دی ځکه چې دا زموږ سره د anaerobic respiration glycolysis دا کامن پروسس دی پایروویټ چې کله اسیټالډیهایډ ته کنورټ کیږي په دې کې زموږ سره ډیکاربوکسیلیشن وشي ډیکاربوکسیلیشن مین ریموول اف کاربن ډای اکساید دا په کومه انزایم باندې کیږي پایروویټ ډیکاربوکسیلیز انزایم باندې کیږي پایروویټ ډیکاربوکسیلیز انزایم باندې کیږي او دا پایروویټ ډیکاربوکسیلیز انزایم لپاره کم از کم کوفیکټر پکار دی او هغه کوفیکټر سره ټي پی پی تایمین پایروفاسفیټ بل پکې زموږ سره زنک دی Zn+2 دا مو یاد ساتئ ګوره د ډېر اهم ام سی کیوز دی ام ډي کې ټیسټ په لحاظ سره دا ځان سره یاد ساتئ ښه چې کله دا کوفیکټر د انزایم سره کمباین شي نو اله دا اکشن انزایم په خپل وداوت کوفیکټر هیڅ نه دی ها نو دا د پایروویټ ډیکاربوکسیلیز انزایم سره په دې باندې اکټ پکې نو دا پایروویټ اسیټالډیهایډ ته کنورټ کیږي پایروویټ 3 کاربن کمپاوند دی او دا اسیټالډیهایډ 2 کاربن کمپاوند دی دا یو کاربن دی ان د فارم اف کاربن ډای اکساید شو ریموو شو نو کاربن ډای اکساید شو د زموږ سره
دا بای پروډکټ جوړ شو. دا په دویم سټیپ کې څه وشي اسیټالډیهایډ د اسیټالډیهایډ زموږ اوس دلته ریډکشن وشي ستا الکوهول ته یا ایتانول ته. ریډکشن مین ایډیشن اف هایډروجن. نو چې کله اسیټالډیهایډ ته هایډروجن اډ کې نو دلته به زموږ سره الکوهول به دا جوړ شي څه به شي ایتانول به جوړ شي. نو دا چې کله ایډیشن اف هایډروجن نه څه کېږي NADH2 موږ ویلو کنه چې په دی ګلایکولیسس چې کله پایرویټ ته کنورټ کېږي نو دلته زموږ سره NADH2 دا کو انزایم جوړ شي او دا زموږ سره دا انرژي ریچ کمپاوند دی. نو چې کله دا اسیټالډیهایډ د دی الکوهول ډي هایډروجنیز انزایم په مدد سره د زموږ سره هایډروجن والی نو دا کنورټ شي الکوهول ته یا ایتانول به موږ وایو. ایتانول زموږ د الکوهول یو ټایپ دا وسو شي NADH2 څه ته کنورټ شي NAD+ ته کنورټ شي او دا NAD+ دا زموږ سره دومره اهم دی. دا زموږ سره دی مطلب دا موږ وایو چې موږ به دا وایو چې دا زموږ سره دی پروډکټ دی دا دی الکوهول فرمنټیشن ځکه چې د دې په وجه باندې دلته ATP پروډکشن کیږي. دا لړ شي الته ګلایکولیسس رن کی چې کله ګلایکولیسس رن کی نو بیا زموږ سره ATP پروډکشن وشي. ATP پروډکشن وشي خو دا الکوهولیک فرمنټیشن موږ د ګلایکولیسس سره پیوس کوو نو اله موږ دا وایو چې ATP پروډکشن کیږي. که وداوټ ګلایکولیسس نو دلته خو یو ATP هم پروډکشن نه شي. او دیٹ مین چې داس از پروډیوس شو نو موږ به وایو چې انرژي پروډیوس شو. ولې چې داس از جوړ شي ځکه چې د زموږ سره زیات اماونټ نه په سیل کې کنه چې کله ضرورت راځي نو دا بیا خبره جوړیږي. NAD+ نیکوټینامایډ اډینین ډاینیوکلیوټایډ زموږ څخه کوانزایم دی او دا زی ګلایکولیسس رن کوي. دا زی ګلایکولیسس رن کوي. نو یو پروسس د بل پروسس پیوس کول دا پیوس کې نو اله بیا هغه نه به ریزلټ راوځي. نو د دې په مدد سره زموږ الکوهول فرمنټیشن کې الکوهول جوړ شو ایتانول جوړ شو دا زموږ سره دی end product دی. څه دی end product دی. نو د دې په مدد سره زموږ 2 ATP مالیکول په دې کې جوړیږي او 2 ATP مالیکول په دې کې جوړیږي. و زموږ سره دا موږ په بیوریجز کې تاسو وګورئ کوم بیوریجز انډستری کوم شراب انډستری کې دې ډېر زیات اهمیت دی او دا شراب ډېر قبیح دغه بیوریج دی. موږ د دې د نوم هم نشو اخیستی خو اسلامي پوینټ اف ویو سره الله تعالی دې موږ د جنت شراب راکړي د دنیا شرابونه نو خدای موږ مسلمانان موږ وسره. نو کدا ته وینې کنه واین او بیر جوړ شي. واین چې کومه د فروټ نه چې کومه شراب جوړیږي هغه واین ویل شو او د بیر نه چې کومه شراب جوړ د ګرینز نه چې کومه شراب جوړیږي هغه ته موږ بیر ویل شو. او دغه شان دي کتا سو د دې بل زیات یو امپورټنٹ په بیکینګ پروډکټ کې هم دی. بیکینګ پرې تپ باندې چې دا کومه څه جوړیږي کنه دغه شان دي دا د الکوهولیک فرمنټیشن په کې ډېر زیات اهمیت دی. په کور کې چې کومه وړه واغږي کنه نو باقي زموږ سره خمیره ورواچي چې خمیره ورواچي نو بیا زموږ سره دا څه وشي دلته په دې کې زموږ سره کاربن ډای اکساید ګیس جوړ شي. نو دا کاربن ډای اکساید ګیس دره د دې سره اوچت کی نو چې کله دا وړه چې کومه دي دا به شي غټ شي پول شي خواره شي نو باقي بیا سوري وشي نو په سوري کې بیا کاربن ډای اکساید بهر ته وځي. نو دا مطلب دا چې دا کله زموږ سره دا ډبل لوټای جوړیږي یا نور د بیکینګ پروډکټ دي نو په دې کې زموږ سره ډېر زیات اهمیت دی. دا زموږ سره انیروبیک ریسپایریشن شو. امید ده ان شاء الله په دې ټاپک په تاسو پوه شئ. کم سون ټایم نه وي شو نه پوه شو نو زموږ سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شئ. تھینکس.